निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। मेरा सवाल ये है कि जनाब शाह साहिब, आप ये दावा कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा किया नबूवत के साथ साथ, तो क्या आप हमें कोई ऐसी दो टोक मिर्जा साहब की तहरीर दिखला सकते हैं जिसमें ये लिखा हो کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہو کہ نعوذ باللہ وہ خدا ہیں، یا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات لکھی ہو دو ٹوک الفاظ میں؟ دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتا ہے اپنے بارے میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرزا صاحب نے اگر اس کو دو بنانے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ وہ تحریر چاہیے، یہ اس طرح کی دو نمبریاں نہیں چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، اب دیکھیں میں نے باقاعدہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ جناب شاہ صاحب ان کو سن لیں۔ اب چھوڑ کیوں دیں ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، آپ نے دو عنوان رکھے تھے مناظرے کے یا ایک رکھا تھا؟ چھوڑ کیوں دیں؟ یہ جب آپ پھنس جاتے تو چھوڑ دیں، چھوڑ کیوں دیں؟ اب تو پکڑنے ہم نے، آپ نے، لوگ سنیں گے وہ آپ کا دجل بیانی دیکھیں گے پوسٹر میں۔ اب خود دیکھ لیں جناب کون پھنسا ہوا ہے ابھی، لیکن ان کے ماشاءاللہ مولوی صاحب یہ جو ہیں جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں، پھر آپ نے وہاں گروپ کا نام بھی کچھ اور لکھا ہے، اور آپ نے غلام نبی نوری صاحب کی بات کو بھی ایکسیپٹ کیا، اس کے اندر بھی غلطی نہیں نکالی۔ اب آپ دو موضوع بنا رہے ہیں، کمال کرتے ہیں آپ، اور پھر کہتے ہیں چھوڑ دیں۔ چھوڑیں کیوں؟ آپ دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہی دوسرا، میں کہہ رہا ہوں پہلا اور دوسرے کا تو چکر ہی کو نہیں ہے، پھر آپ دوسرا حصہ کون سا دوسرا حصہ؟ پہلے تو آپ یہ میرے ساتھ طے کریں نا، یہ پہلا حصہ دوسرے حصے کا چکر کیا ہے؟ یہ دیکھا ناظرین، اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو ہوں آگے مناظرے کو چلاؤں، یہ اب جان بوجھ کے پیچھے سے کہتا ہے نا، پیچھے گھسیٹنا، اپنے کھینچنا اس کو کہ مناظرہ آگے نہ ہی چلے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، پاکٹ بک آپ کی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے، تھک گئے ہیں آپ، تطیر الانام آپ۔ اس بات پہ تو میں صرف ہی ہنس ہی سکتا ہوں۔ یا دیکھیں پاکٹ بک سے لوگ بھی اتنا ڈرتے ہیں یہ مولوی، اور میرے پاس پاکٹ بک تھی بھی نہیں، میں تو مرزا صاحب کو اوریجنل حوالے لے کے بیٹھا تھا اپنی فائل میں، یہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے الہام ہوا ہے کہ میرے پاس پاکٹ بک پڑی ہے۔ سنبھالی ہے، مجھے پتا ہے، وہ آپ وہ خواب کے اندر جو خود، یہ دیکھیں اوپر کہہ رہے تھے ہم نے دلوں میں جھانک کے تو نہیں دیکھا، اب کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ ابھی تمہیں کیا پتا ہے؟ گجرا والے میں بیٹھے ہو بھائی تمہیں کیا پتا؟ خدا بنے دیکھا۔ تو جناب اب جو ہے نا آپ کیا کریں گے؟ اب آپ تطیر الانام آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتا ہے بس وہ حوالہ جو ہی دے گا تطیر الانام کو لے کے سامنے آ جاؤں گا، میں ادھر آپ کو آنے نہیں دوں گا ڈاکٹر صاحب، میں نہیں آپ کو ادھر ابھی آنے دوں گا۔ مجھے تو یہ بتائیں مرزا غلام قادیانی کو ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی نئے آسمان نئے زمینیں بنانے کی؟ اور ابھی تو جنت دوزخ اور تقدیر اور سب کچھ ابھی پڑا ہے، وہ حوالے تو میں نے ابھی دینے ہیں۔ ہاں جی، یہ خرم صاحب کو کیوں آپ نے ریموو کیا ہے؟ کیوں ریموو کیا ہے؟ اگر ان کو ریموو کیا ہے تو اس کو بھی ریموو کرو، مسرور مربی کو جلدی کریں، اور ایک اور مربی بھی اوپر اس نے بھی کمنٹ کیا، اس کو بھی ریموو کریں۔ یہ آپ دوگلا پالیسی کر رہے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے صرف ایک سمائل لگائی ہے، آپ نے ان کو ریموو کر دیا ہے۔ جلدی کریں، ایڈ کریں، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ یہ دیکھیں جناب ناظرین، ابھی یہ ہوا تھا طے کہ کسی نے کوئی کچھ بھی کامنٹ وغیرہ نہیں دینے، یہ کامنٹ کیا ہے انہوں نے ریموو کیا، بالکل ٹھیک ریموو کیا۔ اور مسعود صاحب کا جہاں تک مجھے یاد ہے وہ انہوں نے مناظرہ کے بالکل شروع میں، ابھی شاید مناظرہ باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا انہوں نے جب کیا تھا، اینی وے یہ ریموو کیا، اور مجھے یہ لگا کہ جناب یہ اسی بہانے مناظرے سے دوڑ نہ دے، تو میں نے پھر ان کو ایڈ کر دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ چلیے میں آپ کو اپنی آڈیو سناتا ہوں۔
जी शाह साहब, आप देख लें, अब आप शाह साहब को अंदाजा हो गया कि गड़बड़ हो गई है, तो अब ये ना दौड़ने के चक्कर में मुझे लग रही है ये हमेशा यही करते होते हैं। शाह साहब मैं दौड़ने नहीं दूंगा इंशाल्लाह आपको। अब इस वक्त के बाद बाकी जब वीडियो बनेगी तो लोग खुद ही देख लेंगे। इस वक्त के बाद हमारा एक ही मौजू है, और वो मौजू ये है कि आपने ये दावा यहाँ पे किया है कि मिर्जा साहब ने नबूवत के साथ साथ खुदाई का दावा किया। अब हम इसी के ऊपर अब हमारी डिस्कशन चलेगी। ये बात क्या आपको वाज़ेह हो गई है तो मुझे बता दें, जज़ाकल्लाह। वो एक ही मौजू है इस वक्त के बाद। इससे पहले क्या था बताएं मुझे, इससे पहले क्या दो मौजू थे? पोस्टर में आपने क्या लिखा था बताएं? आपने गुलाम नबी नूरी की गलती क्यों नहीं निकाली? उस वक्त आपने टोका क्यों नहीं? उस वक्त तो आपने कहा आए जी शाह साहब आए, गुफ्तगू करते हैं। एक ही मौजू था, दो मौजू नहीं थे। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, यहां ऐलान करें कि हमारा शुरू से एक ही मौजू था, मुझसे गलती हुई, मैंने झूठ बोला, मैंने फ्रॉड किया, मैंने दजल बयानी की, मुझसे ये गलती होगी, मैं इसकी माजरत करता हूं, फिर आगे बात चलेगी हमारी। ये नाज़रीन ये देख लें, ये पोस्टर जिसकी बात कर रहे हैं, ये पोस्टर देख लें, इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये देखें झूठे मौलवी, इनको कोई शर्म भी नहीं आती। ये फिर मैंने उनको वही इनकी पहले वाली ऑडियो दोबारा भेजी है, जिसमें इन्होंने बकायदा एडमिट किया है कि एक मौजू पे हमारे कोई इख्तलाफ नहीं है। आप से गुजारिश है कि एक ही हिस्से पे रहने दें, और इख्तलाफ भी हमारा एक ही हिस्से के ऊपर है, दूसरे हिस्से पे हमारा इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ हमारा सिर्फ इस मौजू पर है कि आया मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत के दावे के साथ साथ खुदाई का भी दावा किया या नहीं किया। ठीक है जी, ये है असल मोतरज उन्वान के जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जो बात है कि जमाअत का क्या अकीदा और नजरिया है, इसके ऊपर तो हमारी बात भी नहीं है और इसमें हमारा इख्तलाफ भी नहीं है। जी नाज़रीन सुन लिया आपने। अब मैं इससे ज्यादा इस मौलवी को क्या कहूँ, खुद कह के फिर मुकर जाते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और फिर ये देखें पोस्टर जो है, ये इनको ये मान रहे हैं कि पोस्टर जो था वो हमारा वो ठीक था, लेकिन सिर्फ ये हिस्सा बार बार बयान करेंगे, इस हिस्से पे दौड़ रहे हैं। और आगे आप देखेंगे ये कहेंगे इस पोस्टर में जिस तरह तो लिखा हुआ है इस तरह लिखा ही नहीं हुआ, इसी तरह। ये इतना झूठे मौलवी हैं। अब ये बात ये है मौलवी, इन मौलवियों की है नाज़रीन, कि जो मौलवी इन छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल जाते हैं, यानी कि वाकयाती झूठ बोल जाते हैं, वो ऐसे मामलात में, मजहबी मामलात में जहाँ पे तावीलात हो सकती हैं, एक से ज़्यादा तावील हो सकती है, वो आप लोगों की क्या रहनुमाई करेंगे जो इस वाजे बात को झूठ बोल जाते हैं। ज़रा सोचें, क्या ये मौलवी इस काबिल हैं कि आपकी रहनुमाई करें? ये तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं भाई मेरे, कुछ सोचना इस बारे में। इस पोस्टर के अंदर आपने उन्वान एक मौजू दिया हुआ है, इससे फिर आपने रूह गर्दनी क्यों की? डॉक्टर यहिया साहब, कौन सी ऐसी जरूरत पेश आ गई कि आपको शिक्के निकालनी पड़ी कि उन्वान मुनाजरा आज 2, 3, 4, 5, 6 बताएं मुझे। ये जनाब, तो नाज़रीन ये देखें उन्वान तक मौलवी साहब रह रहे हैं, और आप देखेंगे आगे जिस तरह को भी ये पढ़ेंगे, लेकिन अगली सारी इबारत को इस तरह मैंने बार बार कह रहा हूँ गोल कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, उल्टा इल्जाम मेरे पे। वाह मौलवी जी वाह, पक्के मौलवी हो तुझसे। शाह साहब आप देखिए, अब आप जानबूझ के वो जो कहते हैं ना, जब पता चल जाए ना कि आपको दुर्गत बन जानी है, तो अब मैं अब आपको क्या कहूँ, इस ये जो ऊपर की जो 2-3 लाइनें हैं उसके अलावा हट के मैंने कौन सी बात की है। और जब लिखा जाए इसी तरह, तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह से पहली वाली बात और है और इसी तरह से बाद की वाली बात और है। अगर आपको उर्दू समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? उसमें लिखा हुआ है उसी तरह, या इसी तरह पढ़ लें या उसी तरह पढ़ लें, यानी पहले वाली इबारत और दूसरी वाली इबारत जो है वो आपस में कनेक्टेड तो है लेकिन डिफरेंट है। उर्दू तो सीख लें भाई मेरे। जी नाज़रीन, पोस्टर में आपको वाज़े नजर आ गया होगा, लेकिन आप देखेंगे कि आगे शाह जी क्या क्या कलाबाजियां खाएंगे इस बात पे। लेकिन आप देखें ना, अब ये 2 नंबरी अब आप शुरू कर दिए आपने एज यूजुअल। अब बाबा मैं तो कहता हूं कि आपका दावा जो है ना, आप जो कह रहे हैं, आपके बाद हम उसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं शाह साहब? लोगों का क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? ये जब वीडियो बनेगी तो लोगों को फिर मैं दिखाऊंगा कि आप इस तरह से लोगों का वक्त जानबूझ के ज़ाया करते हैं। हैं जी,
अब आप लोगों का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जो आप दावा पेश किया आए उसके ऊपर आप गुफ्तगू करते हैं जी। लेकिन शाह जी कहाँ मानते हैं जी। शाह जी के तो टारगेट ही होता है कि वक्त ज़ाया करो, शुरू में गुफ्तगू को लंबा करो और फिर एक आधी वीडियो जो है वो बना के जान छुड़ाओ, क्योंकि आगे तक चलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि जनाब असल में शाह जी की कितनी जरूरत बनी थी। और उसका सबूत यह है नाजरीन कि इन्होंने जो मेरा इससे पहले मुनाजरा था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात से मुतल्लिक, इन शाह साहब ने आधे से ज़्यादा मुनाजरा अपनी वीडियोज़ में दिखाया ही नहीं है और ये इन्होंने झूठ बोल दिया कि मुनाजरा ख़त्म हो गया है, हालांकि मुनाजरा उस वक्त जो शाह साहब कह रहे हैं उस वक्त ख़त्म नहीं हुआ था। आपका ना झूठ बोलने की आदत नहीं गई। पोस्टर में ना ही तो उसी तरह लिखा है, ना इसी तरह लिखा है, बल्कि जिस तरह लिखा है। ओ यार क्या नाम है आपका, डॉक्टर याहिया साहब, झूठ क्यों बोलते हैं आप यार? इतने झूठे इंसान हैं आप। उसमें उन्वान आपने बड़ा सा एक लिखा हुआ है, आप अब एक नया शोशा छोड़ रहे हैं, हमने उसी तरह लिखा है, इसी तरह लिखा है, हालांकि जिस तरह लिखा हुआ है वहां देख लें, आप देख लें। अगर आपने चश्मा लगाया तो चश्मा उतार के देखें जरा, शायद समझ आ जाए। हद हो गई है झूठ बोलने की भी। उन्वान आप एक दे के अब दो उन्वान आपने निकाल लिए और अब इस तरह और उसी तरह, और ये भी झूठ है, हालांकि पोस्टर के अंदर जिस तरह लिखा हो। ये देखें ना, ये इसी तरह नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, अपने देखें। और ये फिर आप क्या कहें, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और ये देखें यहाँ पे एक अटक गया ये मौलवी। यही तो मैं कहता हूँ, ये जो इस तरह के मौलवी जो हैं, ये आप लोगों को कहाँ इस्लाम की तरफ लेके जाएंगे। इस्लाम तो सच्चा मजहब है भाइयों, इस्लाम सच्चा मजहब है। ये झूठे मौलवी तुम्हें इस्लाम की तरफ नहीं लेके जा सकते, झूठ की तरफ लेके जाता है, ठीक है। झूठा इंसान आपको सच्चे मजहब इस्लाम की तरफ नहीं लेके जाएगा। अब ये देखें ये क्या लगाया इन्होंने जी नाज़रीन। तो ये ऑडियो मौलवी साहब ने फिर दोबारा यहाँ पे लगाई है और मेरा ख्याल है ये वही ऑडियो है जो ये कह रहे थे 14 सेकंड की बात सुनो। आइए सुनते हैं। शाह साहब आप देखिए, अब आप जानबूझ के वो जो कहते हैं ना, जब पता चल जाए ना कि आप दुर्गत बन जानी है, तो अब मैं अब आपको क्या कहूँ, इस ये जो ऊपर की दो तीन लाइनें हैं उसके अलावा हटके मैंने कौन सी बात की है। और जब लिखा जाए इसी तरह, तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह से पहली वाली बात और है और इसी तरह से बाद की वाली बात और है। अगर आपको उर्दू समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? उसमें लिखा हुआ है उसी तरह या इसी तरह पढ़ लें या उसी तरह पढ़ लें, यानी पहले वाली इबारत और दूसरे वाली इबारत जो है वो आपस में कनेक्टेड तो है लेकिन डिफरेंट है। उर्दू तो सीख लें भाई मेरे। जी नाज़रीन, तो ये इन्होंने ऑडियो भेजी और आप देख लें इसमें कौन सी बात है। मैं ये जो पोस्टर इन्होंने भेजा था, ये देखें इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने इनको यहाँ पे इसको पढ़ा करके दिखाया कि ये देखें, आप ये कह रहे हैं कि इसी तरह नहीं लिखा हुआ, ये देखो भाई मेरे, ये इसी तरह मैंने पढ़ा करके दिखाया, इसी तरह या उसी तरह। लेकिन शाह जी मजाल है फिर भी समझे हों। जी नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको अपनी ये ऑडियो सुनाऊं। ये देखें नूरी साहब ने, जो कि इनके नायब मुनाज़िर थे, उन्होंने गालिबन महसूस किया कि मैं ठीक बात कह रहा हूँ, ये इसी तरह है और उसी तरह मौजूद है। तो इन्होंने मुबश्शिर साहब की को बेइज्जती से बचाने के लिए ये लिखा है यहाँ पे। लेकिन आप देखेंगे शाह जी जो थे वो तुले हुए थे कि अपनी बेइज्जती और अपने आप को बेवकूफ़, अपने आप को इंतहाई बेवकूफ़ आम में साबित करवाएं आज। बहरहाल मैं अपनी ऑडियो को सुनवाता हूँ। शाह साहब क्यों अपने आप को बेइज्जत करवाते हैं? क्यों करवाते हैं अपने आप को बेइज्जत? ये देखिए मैंने आपको ना करीब से भेज दिया है। ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़े, क्या लिखा हुआ है? उर्दू में लिखा हुआ है, पढ़ा जाएगा आपसे, पढ़ ले इसको। जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पेश किया, शाह साहिब तुले हुए हैं। उस दिन अल्लाह ताला ने इनको बेइज्जत करवाना था, तो ये तुले हुए हैं इस बात पे कि ये लोगों के सामने साबित करें कि ये पक्के झूठे हैं, यानी कि छोटे मोटे झूठे नहीं, पक्के झूठे हैं। बावजूद इसके कि इनके जनाब मुनाज़िर ने कहा कि आप छोड़ दें, ये हिंट था कि शाह जी फंस गए हो, आगे टुर पो। शाह जी देखें फिर क्या लगे होंगे। आप एक्सेप्ट करें, याहिया साहब के उन्वान एक ही था और हमने बीच में दो उन्वान का ये जो है ना एक लफड़ा शुरू कर दिया है। आप मुझे करें, इसको क्लियर करें ताकि आगे बात बढ़ाई जाए। और मैंने अभी एक इनकी जुबान देख लें, इनकी जुबान देखें जाहिर मौलवी की।
का हवाला दे दिया आपके सामने, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। मुनाजरा शुरू हो चुका है, अभी तक आपने उसका जवाब नहीं मुझे दिया। जी शाह साहब, ये मैंने आपको बता दिया। ये आप कह रहे थे कि नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको अब आप माजरत कर लें कि आपने उर्दू भी नहीं आपसे पढ़ी गई। तो अब आप देख लें, मैंने आपको तो उसका करीब से करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है। अब आप माजरत कर लें सबके सामने, ताकि हम वो जो एक मौजू है जिसके ऊपर आपने बात करनी है उसके ऊपर बात को आगे बढ़ाएं, और जो हवाला आपने दिया है उसके ऊपर मैं कोई बात कर सकूं। जी नाज़रीन, तो देखें इन्होंने शाह साहब ने ये इसी तरह यहाँ पे करके लिखा हुआ था, उसको निकाल के ये जिस तरह भेज दिया है यानी कि पता नहीं ये अपने आप को तो दूसरों को तो इन्होंने क्या बेवकूफ साबित करना है, ये दरअसल अपने आप को ये मौलवी बेवकूफ और जाहिल और झूठा साबित करते हैं जब इस तरह की हरकतें करते हैं। जी जी शाह साहब, ये जिस तरह जिस पेज के ऊपर जिस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है उसी पोस्ट को जरा आगे पढ़े ना, मिडल में दूसरी लाइन पे ये जिस तरह के ऊपर अटके नहीं, आगे भी चलो, आगे चलो, शाबाश। और मेरे वाला भी जो है ना उसको भी मैंने दोबारा लगा देता हूँ, जज़ाकल्लाह। जी, और ये देखें काशिफ साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब पोस्ट बहुत वाज़े है, देखें अब इन साहब को शर्म आती है कि नहीं। डॉक्टर याहिया साहब, आप डॉक्टर बनते हैं, आपको किसने डॉक्टर बना दिया मुझे ये नहीं समझ आती। वो वादे लिखा हुआ है जिस तरह, वो देखे मैंने करीब से कर दिया है, वहां देखे हाईलाइट भी कर दी है, उसके देखे जिस तरह आपने लिखा हुआ है। अब इसी तरह उसी तरह को छोड़ दें और इंसानों की तरह जो है ना मौजू पर आ जाए। एक ही मौजू है आज का, और उसके ऊपर मैंने हवाला पेश कर दिया। मिर्जा जी ने ये जो आसमान और जमीन बनाए थे वो किस तरीके से बना दिए भाई? आसमान और जमीन तो खुदा ने बनाए, ये मिर्जा का कादियानी साहब बीच में कहां से गुस्सा है? जी नाजरीन, इनकी जबान को हम इग्नोर करते हैं, आगे चलें। अच्छा जी, ये तो दोनों ने अपनी अपनी मौक़िफ़ बयान कर दिया है। अब हम लोगों को छोड़ देते हैं, वो हंस रहे होंगे आपके ऊपर, और इंशाल्लाह जब वीडियो बनेगी फिर भी हंसेंगे वो आपके ऊपर इंशाल्लाह, कि आपने अजीब और गरीब जो है ना आपसे गलतियां हो रही हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, तो मुझे तो वाकई उस वक्त भी हंसी आ रही थी, और उस वक्त उसके बाद भी जब भी मैं इन मौलवी साहब की इस झूठी जो है ड्रामाबाजी को मैंने बाद में देखा, मुझे तो हंसी आई, हंसी के साथ रोना भी आया। अल्लाह ही रहमत, अल्लाह ताला ही है जो इस प्यारी उम्मत को, उम्मत मरहूमा को इस जैसे झूठे मौलवियों से निजात अता फरमाए, जो कि अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, पूरी उम्मत को ले डूबे हैं, पूरी उम्मत को ले डूबे हैं लोग। अब जनाब आते हैं मौजू की तरफ, जो कि आपको अब आप कंफर्म कर दें। अब हम इस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो कि आपका दावा है कि मिर्जा साहब ने नबूवत के साथ साथ खुदाई का दावा किया था। ये आप कंफर्म कर दें। अब हम इसके बाद इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जज़ाकल्लाह। और इसको कंफर्म करने के साथ साथ मैं ये बात तीसरी दफा आपको पूछ रहा हूं, आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया, दिखाया कहीं से कोई रेफरेंस आप पेश नहीं कर सके जिसमें दो टोक अल्फाज में ये लिखा हो कि मिर्जा साहब ने अपने बारे में ये लिखा कि नौज बिल्ला मिर्जा साहब खुदा हैं, या ये लिखा हो कि ऐ लोगों मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इबादत करो। इससे मिलती जुलती इबारत आप अभी तक हमें नहीं दिखा सके। और मैं आपको इसकी मिसाल भी दी थी कि जिस तरह कुरान पाक में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, तो उस तरह की वाज़े इबारत आप मिर्जा साहब की हमें नहीं दिखा सके। अगर है तो दिखाएं, वरना साफ बात है, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई वाज़े इबारत है ही नहीं, ठीक है। अब वही कह रहे हैं, आप कन्फर्म कर दें। अब इस मौजू पे, इसका मतलब है पहले कोई मौजू और था, आप क्लियर करें कि शुरू से लेके अब तक एक ही मौजू था, दो मौजू नहीं थे। अभी तक आपकी ऑडियो नहीं आई, अब क्लियर करें। क्लियर क्या, हम तो शुरू से कह रहे हैं, गुलाम नबी नूरी ने भी शुरू से ही कहा था, आपने ही तो बीच में जनाब ये अब नया लोटे डाल दिया जनाब, कि जनाब ने दो मौजू है, ये है वो। कमाल करते हैं आप। ये देखें नाजरीन, वो जो उर्दू में मुहावरा है ना, दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है,
یہ اس مولوی کی ڈومو اسی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، بےعزت کے اوپر بےعزت ہونے کے باوجود دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، میں نہ مانوں والی رٹ لگائی ہوئی ہے اس نے۔ شاہ صاحب دیکھ لیں، ہاں لوگوں دیکھ لو، سارے گروپ والوں دیکھ لو، شاہ صاحب ایک منٹ میں ایک بات کرتے ہیں، دوسرے منٹ میں دوسری بات کرتے ہیں۔ اب میں اس مناظرے کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب جان بوجھ کے ان کی عادت ہے ٹائم ویسٹ کرنے کی، تو یہ اب کیونکہ انہوں نے بعض میں مجھے پتا انہوں نے آڈیو شوڈیو کاٹ کے جو ہے وہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو اب یہ لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بعد ان کو بھی پتا ہے کہ الحمدللہ ان کے پاس کوئی دو ٹوک حوالہ موجود نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، دعویٰ ہے، تو یہ اب مناظرے کو کر رہے ہیں لمبا۔ شاہ صاحب میں آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گا انشاءاللہ۔ جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب ابھی تک آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، میں 10ویں دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 565 آئینہ کمالات اسلام میں یہ مرزا صاحب نے جو اس صفحے کے اندر سارا لکھا ہوا ہے کہ میں نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، پہلے میں نے جو ہے نا اجمالی طور پہ بنایا، پھر تفصیلی طور پہ بنایا، تو مجھے بتائیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تھے؟ اس کے بارے میں ابھی آپ نے نہیں بتایا۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تھا، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے جس نے اس کو ترتیب دیا ہو یا بنایا ہو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اس کو میں نے بنایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مرزا قادیانی کو آپ کیا کہیں؟ جناب سارے دوست یہ سن لیں کہ میں اس کے باوجود کہ پہلے شاہ صاحب خود مان چکے ہیں کہ انہوں نے کیا پہلے حصہ کے اوپر جناب کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، دوسرے میں ہے گویا کہ یہ خود مانے ہیں کہ دو موضوعات ہیں، لیکن اس کے باوجود میں مناظرے کو آگے بڑھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے بعد یہ جو ہے صرف ایک بات کے اوپر، ایک ہی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب شاہ صاحب کو میرا خیال خود ہی احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ ناظرین یہ جو میری آڈیو تھی یہ دراصل میں اوپر والی آڈیو کا ان کا جواب دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد شاہ صاحب نے یہاں پہ مجھے لگا کہ انہوں نے واقعی ٹاپک شروع کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں اب یہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی کاشف مربی صاحب کہہ رہے ہیں یہ عبارت کمپلیٹ نہیں ہے، سیاق اور سباق کو کاٹ کر آپ بھائی آپ کی اپنی کتابیں لائیں پیش کریں، آپ کون سا سیاق ہے کون سا سباق ہے، پورا صفحہ لگایا ہے، یہاں کون سا سیاق اور سباق کی آپ کو رہ جاتی ہے؟ عبارت کاٹ کے جھوٹ بول رہے ہیں، کون سی عبارت کاٹی ہے؟ استغفر، میں تو صفحہ پیش کر رہا ہوں، پورا جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں کہ عبارت کاٹی ہے، کون سی ہم نے ایڈیٹنگ کی ہے، کون سی عبارت کاٹی ہے؟ میں تو پورا صفحہ پیش کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں عبارت کاٹ کے پیش کی ہے، کمال کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے قسم کے آپ نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب معامل رکھے ہیں اپنے، یہ ڈاکٹر صاحب کو غور کریں، آپ اس کو نوٹ کریں اس چیز کو۔ ناظرین غور کریں، نوٹ کریں اس مولوی کی بات کو۔ بات یہ ہے مولوی جی اور جھوٹے مولوی جی، جب یہ کشف ہے 2 صفحوں کا اور تم صرف ایک صفحہ لگاؤ اور اس ایک صفحے کے اوپر سے صرف 2 باتوں کو ہائی لائٹ کر دو، تو ہم کیا کہیں اس کے اوپر؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ نامکمل عبارت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کشف جو ہے ایک لمبا کشف تھا اور مرزا صاحب نے تقریباً 2 صفحوں پہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی کھوپڑی میں نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ بتائیں ہمیں، ہم کیا کریں مولوی صاحب؟ ہم تو آپ کو عاجزانہ طور پہ بتا ہی سکتے ہیں نا، سمجھا سکتے ہیں کہ عبارت پوری لگایا کریں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب الزام لگا رہے ہیں آپ کہ میں ایک موضوع سے دوسرے سے تیسرے کی طرف جا رہا ہوں، موضوع تو آپ نے بنائے ہیں، 2-3 موضوع آپ نے بنا دیے ہیں، میں تو ایک ہی موضوع پہ لے کے بات کر رہا ہوں اور اسی کے اوپر میں نے دلیل بھی دے دی ہے، ابھی تک آپ نے میری دلیل کا رد نہیں کیا، آپ مجھے الزام دے رہے ہیں، کمال کرتے ہیں آپ۔ لوگ سنیں گے بھائی، لوگ دیکھیں گے، لوگ سمجھدار ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں گے، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ سنیں گے، لوگوں کے سامنے ہم ویڈیو پیش کریں گے، جیسے آپ کانٹ چھانٹ کر کے ویڈیو پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے نہیں، بلکہ مکمل ویڈیو پیش کریں گے، ایک ایک چیز دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ یہاں پہ بھی جھوٹ بول گئے ہیں۔ یہ ان کی ویڈیو جو ہے جی انہوں نے بنائی ہے حصہ اول، اس میں آپ دیکھ لیجئے یہ اسی طرح اور جس طرح کی جو بات حصہ ہے
یہ مولوی صاحب نے اسی طرح والے حصے کو ہر طرح سے کوشش کیا چھپانے کی، جس طرح والے حصے کو بڑا کر کے دکھا دیا اس میں، لیکن اللہ کے فضل سے پھر بھی یہ چھپا نہیں سکے۔ ان کی ویڈیو جا کے دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا جھوٹے انسان ہے، یہ کتنا جھوٹا مولوی ہے یہ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جی شاہ صاحب جزاک اللہ، آپ نے دوبارہ چلیں، میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے کہ احباب اس بات کو نوٹ کر لیں کہ شاہ صاحب نے ابھی تک ہمیں 2 ٹوک الفاظ میں کوئی عبارت نہیں دکھا سکے جہاں پہ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، یا یہ لکھا ہو کہ میری عبادت کرو، نہیں دکھا سکے شاہ صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے جناب ایک عبارت پیش کی جس کو روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 565، تو جناب میں اب اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ شاہ صاحب ذرا اگر 2 منٹ مجھے دے دیں تاکہ میں ایک آدھی آڈیو اس کے اوپر میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جزاک اللہ۔ جی دوستو، شاہ صاحب نے یہ جو حوالہ لگایا جلد نمبر 5 صفحہ 565 کا، اب یہ دیکھیں انہوں نے حوالہ تو لگایا اور اس میں انہوں نے بہت بڑی جو ہے جس طرح کے یہ مولوی حضرات کر جاتے ہیں بد دیانتی کی ہے، اور وہ بد دیانتی یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کانٹ چھانٹ کے یہ حوالہ لگایا ہے، صرف ایک عبارت کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، بلکہ ایک انہوں نے بہت بڑی بددیانتی کی ہے، اور وہ یہ بددیانتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے اسی جگہ پہ، یہ جو عبارت ہے یہ صفحہ 564 سے شروع ہوتی ہے، 564 اور 565 کی عبارت میں سے صرف انہوں نے 565 کی عبارت کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، چھوٹی سی عبارت کو۔ اب جناب جو جہاں پہ عبارت 564 اور 565 کی ہے، شاہ صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان کر اب آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے جہاں پہ یہ عبارت شروع کی ہے تو کیا مرزا صاحب یہ حقیقتاً ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ انہوں واقعی حقیقی طور پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا، یا اپنے خواب یا کشف کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ جواب دیں، کیا یہ مرزا صاحب کا خواب یا کشف ہے، یا حقیقی طور پر مرزا صاحب یہاں لکھ رہے ہیں کہ میں نے حقیقتاً یہ سب کچھ بنایا؟ جزاک اللہ۔